Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn and grow together. Today in this session we will see the nomenclature of haloarenes or halogen derivatives of alkanes and haloarenes. That means monohalogen derivatives of alkanes and also haloarenes. Because halogen derivatives we are considering only monohalogen derivatives. We are now concerned with the monohalogen derivatives. Hence the first example here I have taken a chart, and in this chart the first example is CH3Br. We have to write the common name and IUPAC name. And common name, in case of common name, how it is written? It is written like alkyl halide. That means name of alkyl group followed by name of halogen. अशा पद्धतीने आपल्याला लिहायचं आहे की अल्किल ग्रुपचं पहिल्यांदा नेम आणि नंतर हॅलोजनचं. कॉमन नेम लिहित असताना म्हणून अल्किल ग्रुपचं नेम आपल्याला माहित पाहिजे आणि नंतर मग हॅलोजन तर माहित असतोच, पण अल्किल ग्रुपचं नेम हे कसं आपण लिहायचं हे 11वी मध्ये शिकलेलो आहोत. पण तरी सुद्धा जर लक्षात नसेल तर मी पुन्हा एकदा इथे सांगणार आहे. तर पहिले जे कंपाऊंड आहे ते मिथिल ग्रुप आहे. याच्यामध्ये मिथिल, दिस ग्रुप इज मिथिल ग्रुप. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिथेन CH4 by removal of one hydrogen atom, and this monovalent group is known as methyl group, and bromine is attached. Hence the common name is methyl bromide. Methyl bromide, it is the common name. That means the common name is written as alkyl halide. And in case of IUPAC name also we have seen the IUPAC names are written as haloalkanes. They are named as haloalkanes. That means first the name of halogen atom and the corresponding alkane. That means if one carbon atom, it is methane, two carbon atoms, ethane, corresponding alkane, name of the corresponding alkane, and first halogen. That means halogen is always used as a prefix. पहिल्यांदा असतो. प्रेफिक्स आणि सफिक्स आपण पाहिलं. प्रेफिक्स म्हणजे सुरुवातीला आणि सफिक्स म्हणजे शेवटी असं असणार. काही ग्रुप असे आहेत की जे फक्त प्रेफिक्स म्हणून यूज केले जातात. त्यातलाच हा हॅलोजन जो नेहमी प्रेफिक्सला येतो, म्हणून ह्याचं जे नेम आहे ते हे सिंपल कंपाऊंड आहे म्हणून त्याला आपण ब्रोमोमिथेन. ब्रोमोमिथेन विल राईट ॲज अ ब्रोमोमिथेन. अशा पद्धतीने आपण पहिल्या कंपाऊंडचं कॉमन नेम पाहिलं आणि IUPAC नेम. परंतु कॉमन नेम लिहित असताना कशा पद्धतीने लिहायचं, काय कॉमन नेमसाठी क्रायटेरिया यूज करायचा आहे, तर अल्किल हॅलाइड. अल्किल halide common name are written as alkyl halide, and IUPAC names are written as haloalkanes. Haloalkanes, they are written as haloalkanes. म्हणून आता दुसरा जो कंपाऊंड आहे त्याच्याकडे जर आपण CH3CH2Br, it is obtained from ethane like this. It is obtained from methane आणि हे मिळवलेलं आहे इथेन पासून. इथेनचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आणि त्याच्यापासून हे इथिल ब्रोमाइड. द कॉमन नेम इज इथिल ब्रोमाइड. नाउ ट्राय टू राइट द IUPAC नेम. इन केस ऑफ IUPAC नेम, इफ 2 or more carbon atoms are there, select longest continuous chain, and the functional group is here bromine or halogen. Hence in the parent chain the carbon atom to which halogen is attached must be included. Hence it is the chain, this 2 carbon chain, it is numbered as 1 and it is 2, because we know numbering is given from the side which gives lowest number to the carbon which is attached to the functional group. अशा पद्धतीने आपण चेन सिलेक्ट केली, दोन्ही कार्बन चेन मध्ये आले म्हणून त्याचा आपण नेम लिहित असताना ब्रोमोइथेन. हा जरी इकडे जरी ब्रोमिन असता तरी त्याला आपण 1 ब्रोमो म्हटलं असतं, इकडे असतं तरी 1 ब्रोमो म्हणजे सिंपली ब्रोमो इथेन. त्यानंतर या पुढच्या कंपाऊंडकडे आपण जाऊया. या कंपाऊंड मध्ये 3 कार्बन ॲटम आहेत आणि स्ट्रेट चेन मध्ये 3 कार्बन आहेत. असं जर कंपाऊंड असेल की ज्याच्यामध्ये 3 कार्बनचा हा अल्किल ग्रुप आहे तर त्याला आपण म्हणतो N प्रोपिल. 3 कार्बन ॲटम्स, हेन्स N प्रोपिल chloride. The common name is N-propyl chloride, and the IUPAC name. For that we have to give the numbering to the parent chain, and numbering is given from the left side.
because halogen is attached to the carbon, sorry, right side, because halogen is attached to the carbon which is to the right side. Hence 1 2 3 carbon atoms are there, and the alkane having 3 carbon atoms is known as propane, and halogen is written as the prefix 1 chloropropane, because we have to mention the position of halogen. Why it is necessary to mention the position of halogen? 1 dash chloropropane. 1 stands for the position of halogen, that is chlorine, on this parent chain. It will be explained in the next example. This is CH3CHCl. We can write as like this: CH3 twice CH3, CH3 twice CHCl. अशा पद्धतीचे कंपाऊंड आहे. त्याच्यामध्ये 3 कार्बन आहेत आणि तिन्ही कार्बन आपल्या चेन मध्ये येतील. अशा पद्धतीने आपली चेन तयार होईल. 3 कार्बन जर चेन मध्ये आले तर नंबरिंग आपण या साइडने दिलं आणि या साइडने दिलं तर सेमच आहे, कारण 2 नंबर वरती आपल्याला क्लोरीन आलेला दिसतो. म्हणून या कंपाऊंडचं नेम 2 नंबर वरती कोण आहे? क्लोरीन. म्हणून याचं नेम असेल 2 chloropropane is the IUPAC name of that compound, and the common name is, this group is known as iso group, because CH3 twice CH group is known as iso group. Hence the common name is isopropyl chloride. Like this, by using these 2 hints we are writing the names. या कंपाऊंडचे नेम आपल्याला बघायचं आहे. टोटल कार्बन किती आहेत पहा. हा 1, यातले 2, 3 झाले आणि हा 4. 4 कार्बन असणाऱ्या अल्केनला आपण ब्युटेन असं म्हणतो. स्ट्रेट चेन मध्ये आहे हे. जर स्ट्रेट चेन मध्ये अल्किल ग्रुप असेल तर त्याला एन म्हणतो आपण. एन ब्युटिल आयोडाइड इज द कॉमन नेम. तुम्ही हे सगळ्या नेमची अगोदर प्रॅक्टिस आहेच, तुम्हाला माहितीच आहेत, परंतु हे कशासाठी लागतात हे सुद्धा आपण शेवटी बघणार आहे. IUPAC नेम सुद्धा एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. राईट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स असंही येऊ शकतं. आता याचा IUPAC नेम आपल्याला लिहायचा आहे. तर याच्यामध्ये टोटल कार्बन किती आहेत आणि सगळे स्ट्रेट चेन मध्ये 4 आहेत. जर आपण ब्युटेन म्हणणार 1 आयोडो, परंतु पोझिशन आपल्याला मेन्शन करणं गरजेचं आहे. इट इज 1 आयोडो ब्युटेन असं त्याचं IUPAC नेम येईल. पुढच्या कंपाऊंडकडे आपण जाऊया. हे कंपाऊंड झालं. याच्याकडे जाऊया 6 नंबरकडे. हे जे आहे त्याचं स्ट्रक्चर पुन्हा एकदा आपल्याला देत असतानाच दिलंय. कंडेन्स फॉर्म्युला दिलेला आहे, तो आपल्याला कंप्लीट स्ट्रक्चर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. CH3 ट्वाइस आहे. CH3H आहेच. CH2I हे जे कंपाऊंड आहे. परत आयसो ग्रुप आला. दिस ग्रुप इज नोन एज आयसो ग्रुप, परंतु 4 कार्बन असणारा कंपाऊंड आहे म्हणून याचे नेम आहे आयसोब्युटिल आयोडाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज आयसोब्युटिल आयोडाइड. हे जर आपल्याला आठवत नसेल तर 11वीच्या बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स या चॅप्टर मध्ये आपण ते स्टडी केलेलं आहे, ते पाहावे लागेल. आता याचा IUPAC नेम लिहायचा आपल्याला. तर IUPAC नेम लिहिण्यासाठी काय करावं लागेल? लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन तयार करावं लागेल. किती कार्बनची होईल आपल्याला? तर आपण जर इथून चेनला सुरुवात केली, कारण इथून किंवा इथून किंवा इथून 3 प्रकारे आपल्याला चेनला सुरुवात करता येते, परंतु अट अशी आहे की ज्या कार्बनवरती आयोडीन प्रेझेंट आहे तो आपल्या चेन मध्ये आला पाहिजे. म्हणून आपण सरळ अशी चेन तयार करूया 3 कार्बनची. हे सुद्धा आपण हाऊ टू सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये त्याचा स्टडी केलेला आहे. 1 2 3. 1 carbon atom, that is CH3 group, is not included in the chain, hence we have to mention it, but iodine is present on the first carbon. 1 iodo 2 methyl propane will be the IUPAC name. 1 iodo 2 methyl propane will be the IUPAC name. अशा पद्धतीने आपण याचं लिहिलं नेम. आणि हे लिहित असताना आपण जे डॅश यूज केलेला आहे हायपन, तो ज्यावेळेस नंबर आणि वर्ड असतो त्यावेळेस हायपन किंवा डॅश लिहिणं आवश्यक आहे. त्यानंतर या कंपाऊंडकडे आपण जाऊया. त्या अगोदर मी हे काढून टाकतो. या कंपाऊंडकडे आपल्याला जायचं आहे. CH3 थ्राइस, CH3 CH3 थ्राइस C इथं आलो आपण, आणि हा आयोडीन डायरेक्ट आहे.
CH3 थ्राइस Ci. या कंपाऊंडकडे जर आपण व्यवस्थित पाहिलं, पुन्हा एकदा आपल्याला कॉमन नेम लिहायचा आहे. कॉमन नेम असताना हा जो ग्रुप आहे तो ग्रुप म्हणजे टर्शरी ब्युटिल ग्रुप आहे. हे आपण पाहिलेलं आहे. का त्याला टर्शरी ब्युटिल ग्रुप म्हणायचं? 4 कार्बनचा ग्रुप आहे आणि टर्शरी कार्बन त्याच्यामध्ये आहे की जो अटॅच झालेला आहे आयोडीनला, म्हणून याला टर्शरी ब्युटिल आयोडाइड. इट इज नेम्ड ॲज टर्शरी ब्युटिल iodide. It is a tertiary butyl iodide. This compound is tertiary butyl iodide. तर याचं आययुपीसी नेम आपल्याला लिहायचं आहे. आययुपीसी नेम लिहायचं आपल्याला माहिती आहे लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन तयार करावं लागेल. एक तर अशी आपल्याला तयार होईल किंवा अशी वर तयार होईल किंवा सरळ अशी. आपण कुठल्याही प्रकारे चेन जर केली तरी 3च कार्बन आपल्या चेन मध्ये येतील. आणि तुम्हाला ह्याचं आता नेम लिहायचं आहे. तर मी त्याचं लिहिलं होतं 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन. याचं तुम्हाला कसं लिहायचं आहे ते बघा. एक तर वरून तुम्ही नंबरिंग द्या किंवा खालून द्या, कारण या कार्बनवरती आयोडीन आणि मिथिल ग्रुप आहे, त्याला लोएस्ट नंबर मिळाला पाहिजे. म्हणजे आयोडीन ज्याच्यावरती आहे त्याला लोएस्ट नंबर मिळाला पाहिजे. तर 1 2 3 किंवा टॉप पासून तुम्ही बॉटम पर्यंत देऊ शकता. तर 2 मिथिल आणि 2 आयोडो असं बाहेर जे आहेत सबस्टिट्युएंट, ही पॅरेंट चेन आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि पॅरेंट चेनच्या बाहेर जे असतात त्याला सबस्टिट्युएंट असं म्हणतो आपण. आणि म्हणून त्यांचे जे पहिल्यांदा आयोडीन आहे म्हणून 2 आयोडो 2 मिथिल. जर अल्फाबेटिकल मध्ये आय अगोदर असते एम पेक्षा, एबीसीडी जे आहे त्याच्यामध्ये आय अगोदर आहे म्हणून 2 आयोडो 2 मिथिल 2 आयोडो 2 मिथिल and how many carbon atoms? 3 propane. It is obtained from propane. Like this, we have seen the different compounds in which direct alkyl groups are present. We can write the IUPAC names of other compounds also. Already we have seen the compound like this CH2 double bond CHCl, and the class of this compound is vinyl. This CH2 double bond CH is known as vinyl. Hence the common name of this compound is vinyl chloride. याचं सुद्धा आपला कॉमन नेम अगोदर पाहिले, पण आययुपीसी नेम बघायचा आपल्याला. आययुपीसी नेम साठी आपल्याला 2च कार्बन आहेत त्यामुळे नंबरिंग द्यायची गरज नाही, किंवा नंबर जरी दिला याला एक तर क्लोरो इथिन आहे, क्लोरो इथिन. व्हाय इट इज इथिन? ENE stands for carbon carbon double bond. Another compound we have already seen CH triple bond CCl. अल्काइन हा त्याचा फंक्शन रूप आहे. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून त्याला क्लोरो इथाइन. आणि याचं कॉमन नेम काय असेल? याचं क्लोरो इथिन किंवा व्हिनिल क्लोराइड त्याचं कॉमन नेम आहे. आययुपीसी नेम क्लोरो इथिन. याचं कॉमन नेम काय असेल? तर क्लोरो ऍसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, क्लोरो ऍसिटिलीन. वी विल सी सम aromatic compounds also. In these aromatic compounds, how common names and IUPAC names are written. For example, this chlorine is directly attached to the benzene ring, hence it is a chlorobenzene. IUPAC name is also chlorobenzene. For this we have to use ortho, meta and para. If 1-2 position groups are present on 1-2 position, it is known as ortho. If 1-3 position, it is known as meta, and 1-4 para. Already we have seen. Hence the common name of this compound is meta dichloro, because 1-3 position 1 2 3 meta dichlorobenzene. And the IUPAC name is 1,3 dichlorobenzene, meta dichlorobenzene. हे कॉमन नेम आहे. IUPAC नेम साठी 1,2 डायक्लोरोबेन्झीन असं आपल्याला सलग लिहायचं. अशा पद्धतीनं आणखी एक कंपाऊंड आपण ज्याच्यामध्ये आयोडीन आहे आणि मिथिल आहे असं कंपाऊंड आहे. या कंपाऊंडचा आपल्याला आययुपीसी नेम लिहायचा आहे. या कंपाऊंडचा आययुपीसी लिहिण्यासाठी 2 पद्धतीने आपण आययुपीसी नेम लिहू शकतो. एक तर आयोडीन हा फंक्शन रूप आहे असं समजून 1 आयोडो 4 मिथिल बेन्झीन, 1 आयोडो 4 मिथिल बेन्झीन. आणखी एक, if such a type of group is present, the special name is given to this compound. If iodine is absent,
special name is given as a toluene, hence 4-iodotoluene will be the IUPAC name. In this way we have seen these IUPAC names in the textbook. Some examples are given, another examples are given. You have to try these examples as a homework. But why this nomenclature is necessary? I want to give information why nomenclature is necessary in the last 2 minutes, and we will stop this lecture. The questions are asked on the nomenclature. Write the IUPAC name of these compounds. 1 or 2 compounds are given. But it is very necessary to know the names in case of reactions, to solve the reactions. How to solve the reactions? For example, the question is like this: how 2-methylpropene or convert 2-methylpropene to 2-methylpropene कन्व्हर्ट करायला आपल्याला. हे कन्व्हर्जन करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? तर आपल्या दोघांचं स्ट्रक्चर माहित पाहिजे, म्हणजे आपल्याला कळेल की ह्यात काय बदल झालेला आहे. अतिशय इम्पॉर्टंट अशी थिंग आहे. आतापर्यंत जे मी बोर्डचे सगळे क्वेश्चन पेपर बघितले, त्या बोर्ड क्वेश्चन पेपरमध्ये असं निदर्शन आलेलं आहे कधीतरीच नॉमेनक्लेचरवरती एखादा प्रश्न आहे, परंतु जास्तीत जास्त हे आपल्याला कन्व्हर्जन, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स, काय वेळेला रिएजंट दिलेला आहे, कन्व्हर्जन दिलेलं, हाऊ विल प्रिपेअर दिस फ्रॉम दिस कंपाऊंड, असे कन्व्हर्जन दिलेले आहेत. आणि कन्व्हर्जन मध्ये आपल्याला जर स्ट्रक्चर माहित असेल, म्हणजे इथं नेम दिलेला आहे आणि नेमवरून आपल्याला स्ट्रक्चर डिटर्मिन करावं लागेल आणि स्ट्रक्चरवरून आपल्याला ठरवावं लागेल की हा काय बदल झालेला आहे, त्याचे रिएजंट काय आहे. म्हणजे क्वेश्चन असे असणार आहेत की 2-methylpropene to 2-bromo-2-methylpropane. तर त्यासाठी आपल्याला बघा रिएक्टंट आपला 2-methylpropene आहे. 2-methylpropene म्हणजे CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2. हे दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड 2-methylpropene. हा रिएक्टंट आहे आणि आपल्याला जो 2-bromo-2-methylpropane तयार करायचा, 2-bromo-2-methylpropane अशा पद्धतीचे कंपाऊंड आपण पाहिले का पहा. 2-iodo-2-methylpropane, आयोडीच्या ऐवजी ब्रोमो वापरायचं आहे, म्हणजे हे असे कंपाऊंड आहे CH3CCH3CH3Br. हे आपल्याला तयार करायचं आहे याच्यापासून. जर तुम्ही पाहिलं तर याच्यामध्ये किती कार्बन आहेत? 1 2 3 4. याच्यामध्ये सुद्धा 4 कार्बन आहेत. फक्त बदल काय आहे? हा CH3 आहे याच्यामध्ये आणि एक ब्रोमिन आहे. मग ऍडिशन काय करावं लागेल? HBr ची. हे आपल्याला आयडेंटिफाय करता येईल कधी? जर आपल्याला ह्याची स्ट्रक्चर माहित असतील तर. इफ HBr इज ऍडेड, दिस कंपाऊंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस. अशा पद्धतीच्या रिएक्शन समजण्यासाठी आपल्याला नॉमेनक्लेचर येणं गरजेचं आहे. आणि कुठलाही चॅप्टर असेल तर त्याच्यामध्ये नॉमेनक्लेचर हे महत्वाचं आहे. नॉमेनक्लेचर आलं तरच आपल्याला अशा पद्धतीचे प्रश्न जे आहे ते सुटणार आहेत. अँड वी विल स्टडी द डिफरंट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स in the next lecture. Thank you.